اللہ کو سب سے زیادہ جو کام پسند ہے وہ معاف کرنا پسند، اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اسی لیے جب شب قدر کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں تو میں کون سی دعا کروں اپنے اللہ سے؟ السلام علیکم دوستو، میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو میں حضرت سید امین القادری صاحب کا ایک بیان دکھانے جا رہا ہوں۔ دوستو، اس بیان میں شب قدر کے بارے میں بتایا جائے گا، کیونکہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ دوستو، یہ شب قدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کریں، یعنی کہ 21ویں شب اور 23ویں شب، 25ویں اور 27ویں شب۔ دوستو، شب قدر یعنی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ دوستو، لیلۃ القدر ایک انتہائی برکت والی رات ہے۔ اسے لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلتوں میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ کا ثواب یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ حضرت سید امین القادری صاحب شب قدر کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ لاسٹ میں حضرت امین القادری صاحب نے ایک ایسا پیارا واقعہ، ایک ایسی پیاری حدیث سنائی ہے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو دوستو، دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو کام پسند ہے وہ معاف کرنا پسند، اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اسی لیے جب شب قدر کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں تو میں کون سی دعا کروں اپنے اللہ سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اگر تم شب قدر پاؤ تو تم اپنے اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، تو پھر مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر یہ جو سب جلوہ آرائیاں دیکھ رہے ہو نا، یہ سب اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ کتنا حصہ ہے؟ ایک حصہ۔ اور 99 حصے رحمت کے میرے اللہ نے آخرت کے لیے رکھ چھوڑے۔ یہاں ایک حصے کا اظہار ہو رہا ہے اور 99 حصے کا اظہار کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ آخرت میں کیسے اظہار ہوگا؟ بھئی غضب کا اظہار تو ہوگا، لیکن غضب کے ساتھ جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر جب کرم کا اظہار ہوگا تو کیسے ہوگا؟ صرف ایک حدیث اس پر سنیں۔ یہ حدیث جب حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی تو خود بھی بہت ہنسے، اتنے ہنسے آقا علیہ السلام اپنی شان کے مطابق کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ وہ حدیث کیا ہے وہ بھی آپ سنیں۔ کیسا کریم ہے میرا اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میرے اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ بس بندے ہی گندے ہیں نا کہ اس کے قریب آنا نہیں چاہتے، سب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اس کے قریب جانا نہیں چاہتے، سب کے پاس گڑ گڑانا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نہیں چاہتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک بندہ جہنم میں رہ جائے گا، ایک بندہ، آخری والا بندہ، یعنی جس کو جہنم سے نکلنا ہے۔ کافر تو ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، کلمہ پر ہوا تھا، جس کا خاتمہ، وہ ایک ہی بندہ آخری میں رہ جائے گا۔ پتہ نہیں وہ کون ہوگا، آخری میں رہ جائے گا۔ اللہ ہم پر عافیت کا معاملہ فرمائے، رحم کی چادر ہم سب پہ ڈالے، آخری بندہ رہ جائے گا۔ میرا اللہ اس بندے کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا اور فرمائے گا، بندے کلمہ پڑھنے والوں میں، ایمان والوں میں تو سب چلے گئے جنت میں، تو آخری بچہ ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا، مولا تو بڑا رحیم اور کریم ہے،
मेरी तमन्ना ये है सिर्फ कि तू मुझे जहन्नम से बाहर निकाल दे बस। अगर तूने मुझे जहन्नम से बाहर निकाल दिया फिर मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। इसलिए मेरी तमन्ना है, अब मेरी दुआ सुन ले कि मुझे जहन्नम से निकाल दे। मैं तुझसे इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, इसको जहन्नम से निकालो। फरिश्ते जहन्नम से निकालेंगे। जब वो जहन्नम से बाहर आएगा फिर वो अल्लाह से कहेगा मौला जन्नत की कैसी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होगी, और जन्नत की ठंडी हवाएं, मुश्कबार हवाओं से लोग कैसे फायदा उठा रहे होंगे। मौला अगर तू मुझे जन्नत के करीब कर दे ताकि मैं वहां की ठंडी ठंडी हवाएं, खुशबूदार हवाएं, उससे लुत्फ अंदोज हूं, अगर तू मुझे ये दे दे फिर इसके बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, उसको उठा के जन्नत के करीब कर दिया जाएगा। अब जहन्नम से निकल के ठंडी हवाएं जन्नत की, सुभान अल्लाह। अरे जब बरसात के मौसम में हवाएं आती है तो कितना अच्छा लगता है। ये दुनिया की हवा ऐसी मजेदार है, जब जन्नत की हवाएं होगी तो उसका क्या कहना। ये ठंडी ठंडी, अच्छा जन्नत की हवाएं और खुशबू कितनी दूर से आती है? 500 साल दूर से। यानी अगर तेज रफ्तार घोड़ा 500 साल में जितना लंबाई में दौड़ाया जाएगा उतनी दूर से जन्नत की खुशबू और हवाएं आती है। अब उसको जन्नत के करीब कर दिया जाएगा तो वो कहेगा वाह क्या खुशबू आ रही, क्या हवाएं आ रही है। फिर अल्लाह से कहेगा अल्लाह अगर तू मुझे एक बार जन्नत में जाने दे तो मैं जन्नत में जरा देख के आऊं क्या क्या है, देख के वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी तमन्ना है। देखो पहले निकलने की बात की, फिर कहा कुछ नहीं मांगूंगा। फिर बाहर आके कहता है जन्नत के करीब कर दे, फिर कहता है कुछ नहीं मांगूंगा। फिर करीब होने के बाद कहता है अंदर जाने दे। अल्लाह फरमाएगा ठीक है। फिर मेरा अल्लाह अपने करम से उसको जन्नत में दाखिल करेगा। वो जब जन्नत में जाएगा वो सब देखेगा, नहरें, दरख्त, फल, ये वो सब नेमतें। तो फरिश्ते कहेंगे चलो बाहर, हो गया तुम्हारा टाइम, अब निकलो चलो। तो वो जन्नत की जमीन पे बैठ जाएगा और बैठ के कहेगा अब तो मैं नहीं निकलूंगा, अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अल्लाह से पूछो उसने वादा किया था कि नहीं किया था कि जो एक बार जन्नत में जाएगा वो दोबारा जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। तो अल्लाह का जब वादा है कि एक बार जाएगा तो दोबारा नहीं निकलेगा, तो मैं आ गया जन्नत में, अब मैं नहीं जाऊंगा बाहर क्योंकि अल्लाह का वादा है। तो उस वक्त अल्लाह की रहमत मुस्कुराएगी जैसा कि अल्लाह की शान है, और अल्लाह फरमाएगा ठीक है इसे जन्नत में रहने दो। जब ये हदीस मेरे आका ने बयान फरमाई तो हुजूर भी मुस्कुरा पड़े। ये आखिरी जन्नती, जो जन्नत में आखिरी आदमी आएगा, ये उसका हाल है। ये मेरे अल्लाह की शान है। दोस्तों हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब ने जो बयान फरमाया कितना खूबसूरत बयान है, माशाअल्लाह, ईमान ताजा हो गया। दोस्तों शबे कद्र इतनी बाबरकत रात है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और गफलतों में ये रात तो हरगिज नहीं गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों तफसीर अजीजी में है कि एक बार सहाबा इकराम ने हजरत समऊन रहमतुल्लाह अलैह जो बनी इसराइल के बड़े आबिद और जाहिद थे उनका तज़किरा सुना, जिन्होंने 1000 माह तक इबादत और रियाजत में गुजारी। तो आपने उन पर बड़ा रश्क किया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इरशाद फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम क्यों कर बनी इसराइल के लोगों की इबादत के बराबर इबादत कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगियां तो बहुत कम है और वो भी कुछ सोने में और कुछ दीगर दुनियावी कामों में गुजर जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन हुए। तो आपकी बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन सूरतुल कद्र लेकर हाजिर हुए और इरशाद फरमाया कि आका आपकी उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक में एक ऐसी रात अता फरमाई है कि जो इस रात में इबादत करेगा तो वो हजरत समऊन रहमतुल्लाह अलैह की इबादत से भी आगे चला जाएगा, यानी कि उनकी इबादत से भी ज्यादा उसको सवाब मिलेगा। यानी 1000 माह से भी ज्यादा, यानी 83 साल 4 महीने और इससे भी ज्यादा इबादत का उसको सवाब अता किया जाएगा। तो दोस्तों शबे कद्र इतनी बाबरकत रात है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। ये आखिरी असरा आने को है, इसमें ही शबे कद्र को तलाश करना है। इंशाअल्लाह ताला हम इसमें इबादत करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।